अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 1982। मुरलीर सारांश व्यर्थ को त्याग करी समर्थ हुआ। आज बापदादा निजर सबु विकर्माजित अर्थात विकर्म सन्यासी आत्मा मानकु देखुछंती। ब्राह्मणात्मा हेबा अर्थात श्रेष्ठ कर्म करिबा और विकर्मर सन्यास करिबा। प्रत्येक ब्राह्मण संतान ब्राह्मण हेबा मात्रे यही श्रेष्ठ संकल्प कले जे आमे माने बे विकर्मीरु सुकर्मी होई गलु। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बोलांती। तेणु विकर्माजित हेबार संकल्प करिछ। यही लक्ष्य प्रथमे समस्ते धारण करिछ ना। यही लक्ष्य को सम्मुखरे रखी श्रेष्ठ लक्षण धारण करुछ। तेणु निजे निजको पचार विकर्मर सन्यास करी विकर्माजित होइछ। जेपरि लौकिक दुनिया रे बड़ राजकीय कुलर आत्मा माने कौनसी साधारण चलणी चली पारिबे नाही, सेहीपरि तुमे सुकर्मी आत्मा माने विकर्म करि पारिबो नाही। जेपरि नामधारी ब्राह्मण माने कौनसी तामसिक जिनिस स्वीकार करि पारिबे नाही, सेहीपरि विकर्माजित विष्णुवंशी आत्मा विकर्म बा विकल्प एही तमगुणी कर्म बा संकल्प करि पारिबे नाही। एहा ब्राह्मण धर्म हिसाब रे निषेध। आगंतुक जिज्ञासु आत्मा मानक पाई निर्देशावली रे लेखुछ ना। सहज जोगींक पाई एही कथा निषेध। तेणु एपरि ब्राह्मण मानक पाई बा निज पाई कौन निषेध ताहा भल भावरे जानिछ। समस्ते तो जानती और मानती, किंतु चलिबारे क्रमान्वୟରେ अछंती। एपरि पिलामानंकु देखि बापदादांकु एही कथा उपरे गोटे हास्यकर कहानी मने पड़िला, जहा तुमे माने सबुबले सुनाउछ, मानुछंती, कहुछंती, किंतु कही मध्य ताहा ही करुछंती। एथिपाई अन्यमानंकु तोता बा स्वार कहानी सुनाउछ ना। निजे कही थाए और ताहा ही करी थाए, तेबे सेमानंकु कौन कहिबो। ब्राह्मण आत्मा मानंक पाई एपरि करिबा श्रेष्ठ लागुछि, काहिंकि ना ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन, सुकर्म ना साधारण कर्म। यदि ब्राह्मण साधारण कर्म करि पारिबे नाही, तेबे विकर्म तो दूरर कथा। विकर्माजित अर्थात विकर्म विकल्पर त्यागी। कर्मेंद्रिय आधार रे कर्म करिबा बिना रही पारिबे नाही। तेणु देहर संबंध कर्मेंद्रिय सहित रही थाए एवं कर्मेंद्रियर संबंध कर्म सहित रही थाए। यह देह और देहर संबंधर त्याग कथा चलिछि। कर्मेंद्रियर कर्म साथी रे जो संबंध रहिछि, सेही कर्म हिसाब रे विकर्मर त्याग कर। विकर्मर त्याग बिना सुकर्मी बा विकर्माजित होई पारिबे नाही। विकर्मर परिभाषा भल भावरे जानिछ। कौनसी विकारर अंश मात्ररे वशीभूत होई कर्म करिबा अर्थात विकर्म करिबा। विकारर सूक्ष्म स्वरूप राजकीय स्वरूप दुईटिको भल भावरे जानिछ एवं सेथिपाई पूर्वरु सुनाई देछि जे ब्राह्मणकर राजकीय रूपरे विकारर स्वरूप कौन।
ଯଦି ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ବିକାର ଅଛି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଅଛି, ତେବେ ଏପରି ଆତ୍ମା ସଦା ସୁକର୍ମୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅମୃତ ବେଳାରୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ସୁକର୍ମ କଲି ନା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ କଲି ନା କୌଣସି ବିକର୍ମ କଲି। ସୁକର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ କର୍ମ କରିବା। ଶ୍ରୀମତ୍ ଆଧାରରେ କରିଥିବା କର୍ମ ସ୍ୱତଃ ସୁକର୍ମର ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ବିଧି ସହଜ ଅଟେ। ଏହି ବିଧି ପ୍ରମାଣେ ସଦା ଯାଞ୍ଚ କରି ଚାଲ। ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠିବା ସମୟରୁ ନେଇ ରାତି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତ୍ ମିଳିଛି। କିପରି ଉଠିବ, କିପରି ବସିବ, ସବୁ କିଛି ବତାଯାଇଛି ନା। ଯଦି ସେହିପରି ଉଠି ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଗଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ବିକର୍ମର ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏପରି କିଛି ବିକର୍ମ ତ କରିନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ ତ କରିନାହିଁ, ଏପରି କୌଣସି କଥା ତ କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିକର୍ମ ନ କରି ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ବି କରୁଛ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଉମଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇପାରିବୁ। ତେବେ ନିଜ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ହୋଇଗଲା, ଡବଲ ଜମା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖ, ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ କର୍ମ ବି କରିଛ, ତେବେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏପରି କେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସାଧାରଣ କର୍ମ କଲୁ, ଏହା ତ ଏପରି ହେଉଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ୍ୟାଗର ପରିଭାଷା କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ କର୍ମ, ବାଣୀ, ସମୟ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସଦା ସମର୍ଥ, ସଦା ଅଲୌକିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ସାଧାରଣ ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଏହି ଅବହେଳାପଣର ତ୍ୟାଗ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏପରି ହିରୋ ପାର୍ଟଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ହୀରାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା, ତେବେ ଯେପରି ହୀରାକୁ ହରାଇଲ। ଯଦି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା କାହାର ତଳେ ପଡ଼ି ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଭାବିବେ ନା କିଛି ହରାଇଲେ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ହୀରାର କଥା ନୁହେଁ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ହୀରାଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହି ହିସାବରେ ଭାବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ବସି ବସି ସାଧାରଣ କଥା କହି କହି ସମୟ ବିତାଇ ଦିଅ।
ତାପରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ କଥା ତ କରିନାହିଁ। ଏମିତିରେ କହୁଥିଲି, ଏମିତି ବସିଥିଲି, କଥା ହେଉଥିଲି, ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲି। ଏହି ଏମିତି କରି କେତେ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯାହାକି ହୀରା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେବେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣ। ତୁମର ଜଡ଼ଚିତ୍ର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦର୍ଶନର ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ମାନନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ବରଦାନ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ମିଳେ। ତୁମ ବାଣୀର ମହତ୍ଵ ହେଲା, ଆଜି ବି ଦୁଇଟି ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିର ମହତ୍ଵ ହେଲା, ଆଜି ବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିହାଲ କରିଦିଅ, ଏପରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଥାନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରତି କର୍ମର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ, ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପ ଏତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣି ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ବିକର୍ମ ବା ବିକଳ୍ପର ତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗର ପାଠ କ'ଣ ପକ୍କା କଲ? ଏପରି ଶବ୍ଦର ଅବହେଳାପଣିଆର ତ୍ୟାଗ। ଯେପରି ଆଜିକାଲିର ଚଳନୀୟ ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବି ଚଳନୀୟ ଭାଷା ଏହା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଚଳନୀୟ ଭାଷା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଲୌକିକ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଅଲୌକିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟ ଡବଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ ନା, କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏରେ ଦୁଇଟି ଏକାଠି ଫଳ ରହିଥାଏ, ଦୁଇଟି ଫଳ ଏକାଠି ବାହାରି ଆସେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦା ଡବଲ ଫଳ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୁଝିଲ, ଡବଲ ଫଳ ଖାଅ, ସିଙ୍ଗଲ ବା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଦା ବିକର୍ମାଜିତ, ଅମୂଲ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅମୂଲ୍ୟ କରିବାର ସେବାରେ ଲଗାଉଥିବା ଏପରି ଡବଲ ହିରୋ, ଡବଲ ଫଳ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ସାଧାରଣର ମହାତ୍ୟାଗୀ, ସର୍ବଦା ବାପ୍ ସମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଓ କର୍ମ କରୁଥିବା ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ପାର୍ଟିମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଭରପୁର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସେବା। ସମସ୍ତେ ସାଗରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ସର୍ବଦା ସାଗରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜଠାରେ ଭରୁଛ। ସାଗର ତଳେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସାଗର କଣ୍ଠରେ ରହିଲା ବାଲା, ସମୀପରେ ରହିଲା ବାଲା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ସେପରି ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଧନ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ନିଶା ଚଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଧନ ମିଳିଛି, ଯାହା କେବେ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲୁଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। 21 ପିଢ଼ି ସର୍ବଦା ଧନବାନ ରହିବ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଚାବି ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବାବା କହିଲ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା। ତେବେ ଚାବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମାଲାମାଲ ହୋଇଗଲ। ଏପରି ଭରପୁର ମାଲାମାଲ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଖୁସିର ଝଲକ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିବେ,
ଜଣା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଗଲା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ମାୟାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱମାନର ସିଟ୍ରେ ରୁହ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସ୍ୱମାନର ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛ। ମୁଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଟେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ନିଜକୁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନର ସିଟ୍ରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ। କେଉଁଠି ବସିବାକୁ ହେଲେ ସିଟ୍ ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମରେ ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱମାନର ସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ହିଁ ସିଟ୍ ବା ଆସନରେ ରହିବା। ତେଣୁ ସଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଟେ। ମହାନ ସଂକଳ୍ପ, ମହାନ ବାଣୀ, ମହାନ କର୍ମ କରୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ। କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଭାବ ନାହିଁ। କାହାର ହୋଇଛ ଓ କ'ଣ ହୋଇଛ। ଏହି ସ୍ମୃତିର ଆସନରେ ସଦା ସ୍ଥିତ ରୁହ। ଯଦି ଏହି ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ହେବ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆସିବାର ସାହସ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଆସନ ସ୍ୱମାନର ଆସନ ଅଟେ। ତାହା ଉପରେ ଯିଏ ବସନ୍ତି ସେ ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରୁଛ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛ ନା ଏବେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିଯାଇଛି। ବନ୍ଧନମୁକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବା ଭଲ ବସ୍ତୁ ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ ନା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସହଜରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସବୁ ବନ୍ଧନ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ମୋର ସବୁ ସମାପ୍ତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ସହିତ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର, ସମୀପ ବା ନିକଟତର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସମାନ ହେବା। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସମୀପ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରୁଛ। ସମୀପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସମାନ ହେବା। ଯିଏ ଯାହାର ସମୀପରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ସ୍ୱତଃ ଚଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସମୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମାନ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର। ଯେପରି ବାବା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହା ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି, ଯାହା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି, ତାହା ବାପ ସମାନ ଅଟେ। ଯେପରି ବାବା ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିରେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଅଚଳ ରହିବ, ଦୋଳାୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର, ସେବାରେ ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ସାଧନ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ୟାଦ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପଦମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ପଦମା ପଦମ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛ। ରୋଜଗାର କରିବାର କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ମିଳିଛି।
आराम रे बसी बसी बाबा को याद कर एवं रोजगार जमा करी चल। मनसा द्वारा बहुत रोजगार करिपारिब, किंतु मझिरे मझिरे ଯେଉଁ ସେବାର ସାଧନରେ ଦୌଡ଼ ଧାପଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଟେ। ସେପରି ବି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ରୋଜଗାରର ତ ବହୁତ ସାଧନ ଅଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ପଦମ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ୟାଦ କଲ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ବା ଶୂନ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସହଜ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ପଞ୍ଜାବ ନିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଇ ବାପଦାଦା କହିଲେ, ପଞ୍ଜାବ ନିବାସୀ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତି ସଦା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେତେ ସେବା କରିବ ସେତେ ବହୁତ ବହୁତ ମେୱା ଖାଇବ। ଏହି ମେଳା ତ ବିଶେଷ ବେହେଦର ସେବା ଅଟେ। ମେଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମିଳନ କରାଇବାର ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ ବେହେଦର ସେବା। ବେହେଦର ଉମଙ୍ଗ ରଖି ସେବା କରିଛ ଏବଂ ସଦା ଏପରି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ବାପଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଣା ପାଳନା ନେଇଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କଥା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପଦମପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିବା ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଦମ ଗୁଣା ୟାଦ ପ୍ୟାର। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ଖରାପକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ବା ସଫଳ ତପସ୍ୱୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ରାଜକୀୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ ଆକର୍ଷଣ ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ପର୍ଶ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ, ସେହିପରି ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ବିକାରର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରର ଆକର୍ଷଣ ବା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଖରାପକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ବା ସଫଳ ତପସ୍ୱୀର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସୁମାନ ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଓ ବିକର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ଆତ୍ମାର ଆସନ ସୋମାନର ଆସନ ଅଟେ। ତାହା ଉପରେ ଯିଏ ବସନ୍ତି ସେ ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हे करुणामय प्रभु तुम महिमा पार, तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार। हे करुणामय प्रभु तुम महिमा पार,
तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार। तुमे महाकृपा कर प्रभु दया निधि धर, तुमे महाकृपा कर प्रभु दया निधि धर। हे करुणामय प्रभु तुम महिमा पार, तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार। हे भव सिंधु भावना रे मोर तुमरी लहरी खेले, तुमरी स्मृति रे लक्ष लक्ष दीप मो जीवन रे जले। आश्रित करिछ मते आउ नाही डरिबार, आश्रित करिछ मते आउ नाही डरिबार। तुमे महाकृपा कर प्रभु दया निधि धर, तुमे महाकृपा कर प्रभु दया निधि धर। हे करुणामय प्रभु तुम महिमा पार, तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार। अंधार पथकु आलोकित करी निजर करी नेइछ, तुमे मोर प्राण बंधु होई सुख जे भरी देइछ। मु ज्योति बिंदु अलौकिक मोती, तुमे स्नेह मोर पाराबार। तुमे महाकृपा कर प्रभु दया निधि धर, तुमे महाकृपा कर प्रभु दया निधि धर। हे करुणामय प्रभु तुम महिमा पार, तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार। हे करुणामय प्रभु तुम महिमा पार, तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार। तुमे महाकृपा कर प्रभु दया निधि धर, तुमे महाकृपा कर प्रभु दया निधि धर। हे करुणामय प्रभु तुम महिमा पार, तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार। तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार, तुमरी करुणा पाई धन्य हेला मो संसार।